मैं कहांगा कि इस केस दे विच बहुत अनरीजनेबल डिले हुई आ ਜਦੋਂ कि साडे मानयोग सुप्रीम कोर्ट का एक लॉ आ कि जिथे भी किसी पीड़ता नाल जबर जनाह की कोई भी सूचना पुलिस अधिकारी नूं मिलदी आ तां उत्थे तुरंत FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए है। पर इस केस दे विच जिहड़ी पीड़ता लड़की सी उस नूं अपना दरवाजा खड़काउंदियां पुलिस प्रशासन कोलों उहनूं किसी किस्म की भी राहत कानूनी तौर पर नहीं मिली। जदों किते सिमरजीत सिंह बैंस इलैक्शन भी लड़ते सी ते भारत भूषण आशू जी उन्हां दे जिथे किते इलैक्शन पर्चियां वंडण वाला हुंदा उत्थे खुद बैठ के पर्चियां कट्टियां सी ते जदों मीडिया ने पुछया सी ते कहिंदे मेरे सिमरजीत बैंस नाल मेरे घरेलू ते परिवारक ते यार दोस्ती वाले संबंध ने कि अज भी आशू जी ने अपनी दोस्ती बाखूबी इस कानून दे विच अड़चना पाउण वास्ते निभाई है। भारत भूषण आशू जी ने कानून अनुसार कार्रवाई जो होनी चाहिए सी ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ FIR ਦਾ। इन्हां सिस्टम दे विच दखलअंदाजी क्यों इस बारे भारत भूषण आशू जी जानते हैं और मैं कहना कि अजिहे केस दे विच दोषी नूं अरेस्ट करके ही तफ्तीश करनी चाहिए आ ते वो पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आ, अवश्य होनी चाहिए आ। ये अज साडे समाज दे विच बहुत भैड़ बन चुकी है पर साडी जिहड़ी मौजूदा पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी आ उस दे उपर लोकां दा बिल्कुल विश्वास उठ चुकिया। भारत भूषण आशू जी जेकर किसी आम व्यक्ति के परचा रजिस्टर्ड करवाना आ वो तो मिनट च CP नूं कहंदे आ भी दे यार परचा है तो मेरे रिश्तेदार ने किते उन्होंने यूज़ करना आ उदां यूज़ करते हैं जिथे नहीं यूज़ करना उत्थे अड़चन बनते हैं। कि जिन्ने भी कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने ते CM साहब ने इन्होंने जनता का विकास नहीं किया, इन्होंने अपने आप का विकास किया है। कि साडे पंजाब के मुख मंत्री साहब ने 4.5 साल अपने CM हाउस ते फार्म हाउस दे विच बह के कढ दिते। अपने पत्रकार साहब नूं पता करने की कोशिश करते कि CM साहब कित्थे आ ते पता लगदा आ कि जां तो अपना कलेश निबेड़न वास्ते दिल्ली गए हुए ने जां कलेश निबेड़न वास्ते MLA नूं रोटी खवा रहे ने। एक बार एक पत्रकार साहब ने भी पूछा कि तुहाडे रूसा नाल तुसीं किस तरह रह रहे हो तो कहिंदे जी मेरा जाति मामला है। ਜਦੋਂ कोई भी व्यक्ति संविधानक पोस्ट ते आके बैठ जाता है तो वो जेकर पराई औरत ਉਹਦੇ घर ਵਿੱਚ रह रही आ ਉਹਦਾ जाति मामला नहीं रहिंदा। देखो शादीशुदा ਹੁੰਦਿਆਂ दूसरी औरत घर ਦੇ ਵਿੱਚ रवे ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ रिलेशन है ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ नहीं फॉरन कंट्री ਦੀ एनिमी कंट्री ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ औरत ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ CM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੇਧ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ बल्कि पोलीटिकल सिस्टम तो प्रेरित होकर कुछ पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां कि चाहुंदियां ने कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे विच पावर विच आउंदी जा रही है दिन ब दिन उहनूं किसी ना किसी तरह रोकिया जाए। हमेशा जो हमले हुंदे ने वो सिर्फ BJP ते ही क्यों हुंदे ने? ये एक पोलीटिकल रंगत वाली गल है कि रोकण की उहनूं कोशिश की जाती जिहड़ा दिन ब दिन विकास दी तरक्कियां वल वधदा जावे। खाद के उपर सबसिडी इन्नी इनक्रीज की अज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने इहो जिहा स्टैप लिया। अज सीधी आमदन किसान के जेब में पै रही है। असीं इस चीज़ नूं वधिया एक दिशा निर्देश समझ रहे हैं, वधिया डायरैक्शन समझ रहे हैं कि जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी दे विच आपसी काटो कलेश है वो भी काफ़ी ज़्यादा अगे वध रहा है। इहो जिहा जिहड़ा कलेश आ मैनूं किते भी देखण नूं नहीं मिलिया। तो बाद अगर आप अनिल जोशी जी की गल करिए तो उन्होंने पार्टी चो 6 साल कढ़िया गया वो भी काटो कलेश के चलते ही होया। तुसीं अनिल जोशी वाले मुद्दे नूं तुसीं कलेश ना कहो पार्टी का
ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਜੰਤਰ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਦਈਏ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਖਬਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ IPC ਦੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਆ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤਾ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਉਸ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਮ ਕਾਮਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਦੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕੇਸ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ FIR ਦਾ।
ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ FIR। ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 376 ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ CP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੜਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੜਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ, FIR ਹੋ ਗਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਬੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਚੀ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਧ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ MSP ਝੋਨੇ ਤੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਂਟਲ ਵਧਾਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ? ਔਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਖਮਿਆਜਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਾਹਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਆ, ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਸਕਾਈ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JP ਨੱਡਾ ਜੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਕਤ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਲੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ JP ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ NGO ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੀ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਜੰਤਰ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਦਈਏ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ IT ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ 4 ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਭੱਜੋਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਅਵੱਸ਼ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਆ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਵੱਸ਼ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।